we are discussing about time independent perturbation theory, right? This is what the problem that we wanted to solve in the morning class, right? So here, yes, look at this. I'll solve the solution. I'll give the solution for this. In solve ಮಾಡಿರಿ try ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ actually ಅವ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ especially ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ resulting shift in the energy eigenvalue ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಹೌದು resulting shift in the energy eigenvalue. Okay, then what is this is given by, wait a second, yes, resulting shift in the energy eigenvalue, that is firstly he has asked ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ತಗೋಬೇಕಾಗೈತಿ ಪೂರ ಅದ್ರಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ so this we check once pure Hamiltonian other is unperturbed Hamiltonian, right? Unperturbed Hamiltonian I think. This is perturbed Hamiltonian. Perturbed Hamiltonian. Okay. So unperturbed and perturbed Hamiltonian ಒಳಗಡೆ if you look at these eigenvalues, see, diagonal element ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what are the eigenvalues? Diagonal matrix elements ಯಾವುದು? Diagonal matrix elements are diagonal matrix elements are elements are ಯಾವ ಬರ್ತದ 1, 2, 2 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. So these are the diagonal elements. Then he has given the he has not given any psi values. The eigenstates ಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು eigenstate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ generally general eigenstates are given by psi1 is equal to 100, then psi2 is equal to ಯಾವುದೋ eigenstate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬಹುದು 100 010 then third psi is going to be psi3 is going to be ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 001 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So these are the eigenstates. ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ eigenstate ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, for eigenstate ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so how to calculate this resulting shift? Resulting shift is nothing but a first order perturbation. Correct? First order correction ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು E1 dash. Then we have that equation that is given by that is equal to these are E naught values. These are diagonal elements E naught values, right? Then if you look at the determinant over HP 11 times of E naught 1 HP 12 that is HP 12 times ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ HP 13 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ HP that is 1 here HP 2 time ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ eigen energy correction impact here HP 23. If you go for this HP 31 here HP 32 then here HP 33 minus of E naught of 1. So that is what exactly the energy eigenvalue. So this is what the Hamiltonian. So to calculate the degenerate eigenfunctions that energy correction we need to make this determinant is equal to 0. Then ಇಲ್ಲಿ HP11 ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು? How to calculate HP11? How to calculate HP11? So ನೋಡ್ರಿ HP11 is calculated as HP11 is nothing but is equal to now write this as psi1 that is of HP of psi2 psi1 that is defined as HP11. Then how do you define this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ psi1 ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ರೀ, ಇದು ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್, ಇದ್ರ ಬ್ರಾ ನೋಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ psi1 ಅಂತ psi1 the bar notation, this becomes a column matrix, right? Row matrix 100, isn't it? 100 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರೀಲಿ here 100 correct into bracket that is HP ಏನದಿ HP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟನ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದು ಕೊಟ್ಟಾನ 1010 101 010 then 101 so 010 again
It is multiplied with again cat multiplication of the vector ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ psi ಬಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. That is 1 0 0 then 0 1 0 then 0 0. These are the default eigen functions. Then from this ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ HP1 1 ಆಗ್ತೈತಿ. Similarly if you go for HP2 2 sorry HP1 2 ಕೋರಿ HP2 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈ 1 ಬರ್ತೈತಿ HP ಬರ್ತದ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈ 2 ಬರ್ತೈತಿ. You have to take the end of the product over 1 0 0 with that HP value. It is 1 0 1 0 then 1 0 1 then 0 1 0 and that is equal to multiply with 0 1 0 because the side 2 1 0 1 0 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. Here I have taken side 2 as 0 1 0. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ because already ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ಐತ್ರಿ. So HP is not only this matrix, here there is another E1 term ada. So ಇಲ್ಲಿ E1 multiply ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, you need to multiply in front of this one E, then here also it is E only. So ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ HP2 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯೂನಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಏನೇನು ಬರ್ತದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮೈನಸ್ E0 ಅಂತ E0 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ E ಅಂತ ಬಂತು 0 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು E ಬಂದು ಕೂಡ 0 ಮೈನಸ್ E0 ಆಫ್ E0 ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅಥವಾ E0 ಬಂದು ಇದು 0 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ E0 1 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿವು E ಅಂತ ಬರದೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ HP ಆಫ್ 1 2 ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ E0 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೋವರ್ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅದು HP1 1 HP1 2 HP1 3 ದೆನ್ HP2 1 HP2 3 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಷ್ಟು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ En ಆಫ್ 1 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತ್ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ 124 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ resulting shift in energy eigenvalue E0 equal to 2 ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. E0 equal to 2 is ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. E0 equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. E0 equal to 2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ E0 equal to 2 ಇದು ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಇದಷ್ಟೇ ಅದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಆ ಎನರ್ಜಿ E0 equal to 2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಆ ಟರ್ಮ್ ಅಟ್ಟ ತಗೋದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ HP2 2 minus of E0 of 1 HP2 3 then here HP2 then here HP3 of E0 of 1 ಇದಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು E0 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕೇಳೋಣ E0 equal to 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. E0 equal to 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್
ಇದನ್ನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? This is the part of ML2 only. This is going to contribute for that not equal to 2. But ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಒಳಗಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಏನೋ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಈ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅದ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಇರುವುದ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವುದ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಥರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜನರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. HP2 3 HP1 1 ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗ ನೋಡಕ್ರಿ. ಓಕೆ, and moreover see this this concept of perturbation theory ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. this perturbation theory is one of the approximate method to calculate the eigenvalue and eigenfunction. So approximate method to calculate eigen energy and eigen value. Sorry, eigen energy and eigen function. ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿದ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? Energy is equal to n square h cut square p square divided by 2ml square ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. If its length is of this one is l length ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. What about this function ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? wave function ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು? is going by root over 2 by l times of sin over n x divided by l ಬಂದದ ನಿಮ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? These are the exact eigenvalue and eigen function. These are exact eigenvalue and eigen state. Isn't it? ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as perturbed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. perturbed Hamiltonian. ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ En is equal to n square h cut square pi square divided by ml square ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅದರದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದನ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, we are going to look after for the variational method. So the next approximation method is variational method. Approximation method
Second is to that is defined as variational method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call that one as variational method. Simple ವಾಳದ variational method ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ರಿಲೇಸ್ ರಿಡ್ಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ variational method. So now the other one method to calculate the solutions for the quantum system. ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಫರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. Variational method, or is also called as relay ridge method. Relay ridge method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ relay ridge method or variational method. ನೋಡ್ರಿ ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗನ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದನೇದು ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ WKB ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅದು. ಏನ್ ರೂಲು? ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ to calculate the energy and corresponding eigenfunction of for a ground state and some lower exact state. All state ko applicable alla. So this method is used to calculate energy and corresponding eigenfunctions. Of particularly of ground state and some lower excited state. So especially this variational method is applicable only for, and it is one of the approximate method. One of the approximate method. This method is applicable to only for to calculate the eigenfunction and eigenenergy of ground state and some excited lower states. And it is applicable when perturbation theory fails. It is used when perturbation theory fails. Okay. And moreover, this is applicable for the wave functions. It is applicable for the wave functions. Which are symmetric in nature. And a brief important point. Problem in ಕೆಳಂಗಲಿ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋಣ, ಬರೀ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So it is applicable which are symmetric and symmetric functions. Symmetric functions are ಯಾವ ತರ? Like this. Phi of x is equal to, for example, e power of x square. Symmetric function ಅದು. So some a into e power of x square symmetric function ಅದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it should vanish at infinity. It should vanish at infinity. ಹೇಳ್ರಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದು e power x square ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? This function should be psi of x is equal to some a constant e power of ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಫಾ ಬರೋದು ಏನು ಪರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ರಿಸಂಬಲ್ ಮಾಡುವಂತ
The wave functions which are similar to these wave functions which are similar to this wave function. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Variation methods, and moreover it is applicable for the states which do not have any nodes. This is applicable to states which do not have nodes. Meaning have nodes. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು? Which do not have nodes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಸೂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪದ? Which do not have nodes. ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? J max is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? 1 minus L minus 1. Correct? Which ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? For especially for ground state. For ground state ಅಂದ್ರೆ s orbital ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. p orbital ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದು ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಐತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ತರ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಅದ p orbitals. ಸೊ ಈ ತರ x y z axis ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ನೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. p orbital. But s orbital that is nothing but ground state. Ground state ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾವತ್ತು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Ground state has no node. This first exact state another, there is one node. So okay, the ground state ಗೂ ಮತ್ತು some only lower exact state ಗಳು ಗೆಟ್ಟ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. If you go for hydrogen atom ಹೋದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ hydrogen atom ದಾಗ J max ಅನ್ನು it becomes 0 for values. N equal to 0 and L equal to 0. N equal to 1 and L equal to 0. This is called as the s orbital. Then ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? n equal to 2 ತಗೊಂಡಾಗ n equal to 2 ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ L equal to 1 ಆ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? p orbital. ಇದು n equal to 2 L equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು? p orbital. ಈ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ p orbital ಒಳಗಡೆ applicable. There you can get that J max is equal to 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಐಗನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಗನ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. Steps to follow to calculate eigenfunction and eigenenergy. Write down steps to calculate eigenenergy and eigenvalue, eigenfunction. Eigenvalue and energy ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ eigenvalue and eigenfunction. Eigenvalue and eigenfunction. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, choose the trail function. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐತ್ರಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚೂಸ್
random function. Tail function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Variation method first thing ಏನು ಮಾಡೋದು, first step is use choice of tail function. Choice of tail function. Choice of tail function. Choice of tail function. First one is choice of tail function. Choice of tail function ಏನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೈಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೈಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ರಿ, should be symmetric and ಏನಿರಬೇಕು, it should have no nodes. ಮತ್ತೇನಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ its behavior at infinity ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು at infinity it should vanish. ಆ ತರ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Choice of the trail function. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೀನಿಯರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ v of x is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ half kx square ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ v of psi of x is treated as a into x into e power of minus alpha x square. It is the trail function. So this is the trail function for that particular state. Ground state ಗೆ ನಾವು trail function ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ತರ choice of the trail function ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. We need to choose the trail function, proper trail function. Trail function exact ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು trail ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. It's a guessing. Next, ಸತಿ ನಿಮಗೆ trail function ಸಿಕ್ತು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ using trail function. Using trail function, calculate expectation value of Hamiltonian. Calculate expectation value of Hamiltonian. So expectation of Hamiltonian h ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, is given by like this. h Hamiltonian ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Hamiltonian ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, psi with h with psi divided by inner product of psi. So this gives the eigen value, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಫಾದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಫಾದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಂದಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಎನರ್ಜಿ ಇ ಅಂತ, ಇದರಿಂದ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಇಸ್ ಇ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ, dou e of alpha, okay, dou e of alpha divided by dou alpha should be equal to 0. ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಫಾ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಫಾಕ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತೇನು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಸೈ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈ ಒಳಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. corresponding eigenfunction and eigenvalue. The fourth step is find the expectation value of energy at alpha equal to alpha naught, because ನೀವು ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು alpha ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. at this alpha equal to alpha naught ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, 0 ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ alpha naught ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. alpha equal to alpha naught ಒಳಗಡೆ
ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು and its corresponding eigenfunction also and its corresponding eigenfunction wave function corresponding wave function to corresponding wave function ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ವಿತ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮ್ದು ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ eigen value and eigen function of a given Hamiltonian. And moreover, ಎಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಥೋನಾರ್ಮಲ್ and wave function should be ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಟ್ರೇಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಲು ಹಿಯರ್ ಒನ್ ನೋಟ್ ಏನ್ ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಲು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೇಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏನು ಟ್ರೇಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೇಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವೇನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಿತ್ತನು ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಿಟ್ಕೊರೆ ಇವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತೈತಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಾತೈತಿ ಗ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನಾನು ಗ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ isn't correct ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ this Hamiltonian is actually equal to P square divided by 2m ರೀ that is P of R. actually ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ Hamiltonian is equal to its kinetic energy
plus potential energy in that. Kinetic energy plus potential energy. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ if your wave function psi of x is equal to for example a into e power of only alpha x square with 2, then its kinetic energy is given by kinetic energy term becomes square by 2m ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? h square divided by 2m with alpha ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ h square divided by 2m ಬರ್ತೈತಿ, h square by m ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ x ಪವರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, x power is equal to 0 ಐತಿ. therefore ನೀವು ಏನು ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ 0 plus 1 by 2 is equal to 1 by 2. ಇದನ್ನ h square alpha by m 1 by 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 by 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ h square alpha by 2 m 1 by 2 ಅನ್ನ ಇಡ್ರಿ. See the same function psi of x is equal to from a into x power x into e power of alpha x square ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ kinetic energy term ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? It becomes 1 plus 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ, is equal to 3 by 2 ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಪವರ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ಅವಾಗ kinetic energy term ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ದು? 3 by 2 times of h square alpha by m ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. Similarly ಇದ psi ಅನ್ನ psi of x is equal to j into x square ಆಗಿತ್ತು, e power of minus alpha x square ಇದ್ರೆ kinetic energy term ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? It becomes 2 plus 1 by 2, that becomes 5 by 2. Therefore kinetic energy term becomes 5 by 2 times of h square alpha by m ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಏನು, ಅದು kinetic energy term ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. How do you calculate the total potential? Total Hamiltonian is equal to, actually inner product of total Hamiltonian is equal to expectation of kinetic energy plus expectation of potential ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Expectation of total Hamiltonian. Generally this kinetic energy ಗಳನ್ನ ಬರೀದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ we need to calculate from this kinetic energy ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಫಾದಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. 1 minute ಸರ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ ಹೊಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊಳೆ. ಇದಕ್ಕ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನು, ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇದ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೇ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದ ರೇ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ವಿತ್ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್. ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Incident beam of the particle, these are called as incident beam of particles. Incident beam of particles. Incident beam of particles. Especially number of collisions over this duration. Inga number of beams ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ,
ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇದೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. If there are n number of particles ಬಂದು collide ಆಗತ್ತಿದ್ದು, so it's always proportional to total number of incident on the particle. Total number of collisions with the target is given by number of collisions over that particular duration will be always proportional to total number of scatters, total number of incident particles are andre ಅಥವಾ scatters are andre, incident particles. Therefore ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be always dn is directly proportional to dn ಅಂದ್ರೆ number of collisions, dn is directly proportional to n into j incident of d omega ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This d omega is called as solid angle. Remember, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಕೋನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ, ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊರಗೆ, ಈ ತರ ಹೊರಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿತೈತಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ angle ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ angle is called as cone type angle is called as solid angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. angle ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. What is this Jn? Jn is nothing but incident flux density. Particle Jn is nothing but incident flux density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Flux density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. That is given by Jn is equal to always A into so this J is called as n number of particles on particular cross section wise incident ಆಗತ್ತೆ ಅವು. That is given as incident flux density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Incident flux density that is given by Jn is equal to incident flux density ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು, ನಡೀತದೆ. Therefore, it's d sigma divided by d omega, where sigma is defined as density of the particles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is defined as sigma is called as d omega. D sigma by d omega is equal to differential cross section ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವಿಲ್ರಿ. ಒಂಥರ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತದ, ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ವೈಸ್ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n divided by, that is n times j in into sin theta phi ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, is sigma t is called as a cross section, especially it is called as a cross section. Sigma is a cross section density ಅಲ್ಲ, ಇದು cross section ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಸೆಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. we are going to define this one as differential cross section and total cross section area. It is equal to ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ಓವರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ, then we are going to get this one as a total scattering cross section area ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the unit of differential cross section area is
ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯೂನಿಟ್ ಅದರ ಏರಿಯಾನ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಬರ್ತದೆ. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವಲ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ವೇವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಡ್ದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಎ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಏನಿದು? ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ scattered function is given by scattered wave function is given by is equal to I scattered is equal to some amplitude is f of theta comma phi divided by r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is e power of I k dot r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು scattering function. So scattered wave function is f of theta by f divided by r into e power of I k r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಮೀನಿಂಗು? ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇ ಥೀಟಾ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಫೈ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಫೈ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವೇವ್, amplitude of scattered wave ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋಗಿದಲ್ಲ ವೇವ್, ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಂತಿದೆ? ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತವ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೀ. Here we have written V ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? velocity of the particles. A is the amplitude. So this is given by incident. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? J in is equal to mod A square into h cut k divided by m ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. cut k divided by m. Where J scattered is equal to the same mod A square ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಟು ಈ ಎಚ್ ಕಟ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮ ಫೈ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರ್ಸಾತೈತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗ? ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So that is called as differential cross section of scattering. Differential scattering cross section. Scattering cross section ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For generally we write is d sigma divided by d omega. So the differential cross section that is equal to mod of theta first by whole square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, PUC ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಇದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ q1 q2 divided by 16 times of p epsilon naught e times of sin square theta by 2 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತ PUC ಲೆವೆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬಂದಾಗಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು? How to calculate differential cross section here? That is differential cross section is given by scattering cross section is given by that is d sigma by d omega ತಗೋರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮ ಫೈ ಅನ್ನ ಮೋಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಿದು ಒಂದದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲಿಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಇಸ್ q1 q2 divided by 16 times of pi it's not e sin square of theta by 2 2 power 2 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವೇವ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೋಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಾತೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇವ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇವ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. That is given. But first case is if collision is elastic case ಆಯ್ತು, elastic case ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ elastically collide ಆಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಹಿಯರ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ and sigma is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ? That is given by 4 pi divided by k square summation over L equal to 0 to L equal to infinity is 2L plus 1 times of sin square delta ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. sin square delta L. So that is given by ಇದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ is 1 by k times of summation over L equal to 0 to infinity, that is 2L plus 1 times, that is e power of I delta L into sin of delta L, that is into PL of cos theta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called as spherical legendary polynomials ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So PL of x is a spherical polynomial. So ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಯ್ ಕೇಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಟ್ 2018 ಅಥವಾ 20 ಕೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದಾವ. ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಐಡಿಯಾ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ divided by k square into summation L equal to 0 to infinity, that is 2L plus 1 times of 1 plus NL square times of NL square minus 2 NL cos theta ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಕಳ್ಸೋಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಹಾಸ್ರಿ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳತ್ತಾನ. That is sigma in plus sigma EL. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ EL ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ that will be always equal to 2 pi a square ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. And especially this scattering is, these formulas are valid only for symmetric potentials ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. symmetric potentials ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ means for example central potential symmetric ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. central potential ಗೆ we call that one as symmetric potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. central potential is defined as symmetric potential.
ಓಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋರಿ, ಯು ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋರಿ. ಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಹೈ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗ 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 ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗ 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 ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.